ہمارے چینل اسلام آپ کے لیے کو سبسکرائب کریں اور بغل والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالى في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ وقال تعالى في مقام آخر يسألك الناس عن الساعة صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، اس سال کے رمضان المبارک کی آج دوسری تاخیرات ہے۔ گزشتہ تاخیرات چونکہ طوفانی بارش آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، جس کی وجہ سے بہت سارا مجمع مسجد تک نہیں پہنچا، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس رات بارش کا کوئی موقع نہیں، تو بہت سارے نوجوان الحمدللہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد عمر فاروق تک پہنچے۔ لیکن میری ایک بات یہ ہے، طوفان سے، آندھیوں سے، حالات سے ڈر کر گھر میں بیٹھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ زمانے کو بتا دے کہ ہم اگر پہنچنا چاہے تو طوفان اور آندھیوں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہمارے پہنچنے میں کوئی طاقت ہمارے قدموں کو روک نہیں سکتی۔ بے شک تو آپ لوگ کہہ دیے لیکن عمل نہیں کیے۔ مجھے تو ڈر اس بات کا ہو رہا ہے کہ اگر ذرا زور سے ہوا چلی تو تنہا میں اکیلے رہوں گا، شاید آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ بہرحال میرے دوستو، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے قیامت کی علامتیں، جو ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا عنوان ہے، جس کو سننے کی سخت ضرورت ہے، اور بہت کم موقع ملتے ہیں جو اس قسم کے عنوانات پر حضرات علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ کبھی کچھ وقتی طور پر علامتیں کچھ بیان کر دیتے ہیں تو کر دیتے ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔
اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت اس وقت قیامت کی علامتوں کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اتنی قریب بھی نہیں ہے کہ کل پرسوں آ جائے، اور اتنی دور بھی نہیں ہے کہ پھر زندگی کی عمر ہزاروں سال آگے بڑھ جائے۔ قریب تو ضرور ہے، علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے استاد محترم ریاست کرناٹک کے امیر شریعت دوم ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب علیہ الرحمہ، مفتی اعظم اور شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد دامت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، قیامت کی علامتیں تو ضرور ہیں، لیکن ان علامتوں کو ہم کو بننا نہیں ہے، دوسرے بنے تو بنے۔ سننے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ جن علامتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں، ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہماری زندگی میں نہ ہو، تب ہم لوگ مریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ ہم کو قیامت کی علامت بننا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر علامت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت کب آئے گی؟ جیسا کہ میں نے گزشتہ تاخرات اور اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم، نہ کسی نبی کو معلوم، نہ کسی ولی کو معلوم، نہ کسی صحابی کو معلوم، نہ کسی مفسر اور محدث کو معلوم۔ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کا اظہار خود قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ ایک جماعت صحابہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتی ہے کہ یسألک الناس عن الساعہ، اے پیغمبر آپ سے لوگ سوال کریں گے قیامت کب آئے گی، آپ نہ بتائیے بلکہ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور میں نے اس آیت کو بھی پڑھا آپ کے سامنے، 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے، خاصیت خصوصیت کے ساتھ، ورنہ بہت ساری چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا علم اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ کا علم تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، بلکہ سمندر کو کنارہ ہے، اللہ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک جہاز میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ صاحب کتاب و شریعت پیغمبر، جلالی پیغمبر، حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ پیغمبر تھے کہ ولی تھے، لیکن بڑے حکیمانہ باتیں کرتے تھے۔ ایک مسئلے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت بھی اختیار کی تھی، اور 15ویں اور 16ویں پارے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جہاز میں بیٹھ کر جا رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بتی، چھوٹی سی چڑیا جہاز کے کنارے آ کر بیٹھی اور سمندر میں اپنی چونچ ڈالی اور کچھ پانی پی کر اڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ بتاؤ یہ جو چڑیا آ کر بیٹھ کر سمندر سے جو پانی پی، اس کے پانی پینے سے سمندر کا پانی کتنا کم ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خضر یہ تو ہے چھوٹی اور اس کی چونچ بھی چھوٹی، اور اس کے پینے سے سمندر کے پانی میں کیا کمی آئے گی؟ تو تب حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے تمام بندوں کا علم اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا کے چونچ کا پانی۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ساری دنیا کی مخلوقات کا علم، انسانوں کا علم، اس میں حضرات انبیاء کا علم بھی داخل، حضرات صحابہ کا علم بھی داخل، حضرات اولیاء و محدثین و مفسرین کا علم بھی داخل، تمام مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا کے چونچ کا پانی اور سمندر، اور اس سے زیادہ بھی، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ کے علم کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ تو بہت ساری باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں،
जितनी हमारी जरूरत और इंसानियत की जरूरत और दुनिया की जरूरत है, अल्लाह तबारक व ताला ने उतना ही इल्म दुनिया में अता किया। और उस इल्म के भी दो किस्में बना दी अल्लाह तबारक व ताला, एक इल्म नाफि, एक इल्म ज़ार। सुनो गौर से सुनो, मैं जल्दी जल्दी उन्वान को लेकर जाने की कोशिश करूंगा, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। तो एक इल्म नाफि, एक इल्म ज़ार। इल्म नाफि किसे कहते हैं? वो इल्म जिसको हासिल करने से खुद को भी फायदा पहुंचे और दूसरों को भी फायदा पहुंचे, इसे कहते हैं इल्म नाफि। एक है इल्म ज़ार, जिसको हासिल करने से खुद को भी नुकसान हो और दूसरों को भी नुकसान हो। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं सारी दुनिया को कि अगर इल्म नाफि का खजाना किसी कौम के पास है तो वो मजहब इस्लाम के पास है। और इस्लाम के पास ऐसा इल्म है जो हासिल करने वाले को भी फायदा पहुंचाता है, और जो हासिल करके उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाता है तो दूसरों तक वो इल्म जब पहुंचता है तो उनको भी फायदा पहुंचता है। ऐसा इल्म सिवाय इस्लाम और मुसलमानों के किसी और के पास नहीं है। तो गर्ज अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा इल्म है। उन्हीं उलूम में से ये इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास क्या कि क़ियामत कब आएगी, इसका इल्म सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के किसी और के पास नहीं। मौत भी कब आएगी सिवाय अल्लाह ताला के किसी और के पास नहीं। एक छोटा सा वाक़या सुन ले, बल्कि वाक़या बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा करके आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। 4 इमामों में से एक इमाम हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, जानते हैं नहीं जानते? शिवाजी नगर में ही मुलाकात करते हैं क्या? अब तो सिर्फ मस्जिदों के इमाम मिलेंगे आपको, फिक़ह के इमाम बहुत कम मिलेंगे। 4 इमामों में से एक इमाम इमाम मालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो उनका इंतकाल भी मदीने में हो, उनका इंतकाल भी। और खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे मदीने में मरने का मौका मिले तो वो मदीने में मर जाए, इसलिए कि मैं सबसे पहले अहले मदीना की सिफारिश करूंगा और क़ियामत में सबसे पहले मैं उठूंगा और मेरे बाद अबू बकर उठेंगे, अबू बकर के बाद उमर उठेंगे, उमर के बाद जन्नतुल बकी के असहाब उठेंगे, उसके बाद आम इंसान जो वहां पर मेरे आशिक दफन हुए हैं वो उठेंगे। हजरत उमर फारूक की ख्वाहिश थी, 2 ख्वाहिशें थी। एक ख्वाहिश क्या कि उनको मदीने में भी मौत आए, उनको शहादत की भी मौत मिले। मदीने में कोई जंग नहीं, जिहाद नहीं, मदीने में मरना है तो शहादत नहीं, शहादत के लिए जिहाद में निकलना पड़ेगा, मदीने से बाहर जाना पड़ेगा, वहां शहीद हो गए तो शहादत। लेकिन हजरत उमर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे मदीने की मौत अता कर, शहादत की मौत अता कर। जब आशिक दुआ करते हैं, उनकी दुआ दिल से निकल जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए 2 जिद को भी आसान बना देते हैं। 2 जिद किसे बोलते हैं? एक हो तो एक नहीं, एक हो तो एक नहीं, उसको अल्लाह तबारक व ताला आसान बना देते हैं। ये हो तो ये नहीं, ये हो तो वो नहीं। अब शहादत हो तो मदीने की मौत नहीं, मदीने की मौत हो तो शहादत नहीं। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ बड़ी पावरफुल दुआ थी, दिल से निकलती थी, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला ने 2 चीजों को एक साथ ऐसे जमा कर दिया कि एक दुश्मन आया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुसल्ले में चाकू चुबा दिया और हजरत उमर फारूक की मौत भी वहीं हुई, शहादत भी नसीब हो गई, मदीने की मौत भी मिल गई। मदीने में मरने का मौका मिले तो मदीने में मर जाए। दुआ भी करते रहो, ऐ अल्लाह अच्छी जगह पे मौत अता कर, ये भी एक दुआ में शामिल है। अच्छे मौके में मौत अता कर, अच्छी मौत अता कर, अच्छी जगह, अच्छा मौका, अच्छी मौत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कहाँ हुआ? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल खुद हुजूर के कमरे घर में हुआ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन के गोद में था। ये भी एक बहुत अच्छी मौत है। अगर किसी का सर अपनी बीवी के गोद में हो, इस हालत में मौत आए, मैं समझूंगा कि नबी की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी अदा हो गई। आप भी दुआ करो, अल्लाह मेरा सर मेरी जोरों के गोद में रहना,
मंजे मौताना। दुआ करने से पहले सोचो कि जोरू वो लायक की है क्या है महबूब साहब, जोरू भी वो लायक की है क्या? दुआ कबूल हो को अगर जोरू के गोद में हमारी मौत आ गई, अल्लाह पूछेंगे कारे मरिया? जोरू के गोद में, जन्नत नहीं जहन्नम सीधा चल जा। ऐसे मनहूस गोद में मरा, जो लिपिस्ट लगाती थी उसके गोद में मरा, जो रमजान में बरसरे आम खाती थी उसके गोद में मरा, जो अपना चेहरा दूसरों को हज्जाम के आईने की तरह दिखाती थी उसके गोद में मरा, जो बुर्का पहनकर भी नंगी थी उसके गोद में मरा, जो कपड़े पहनकर भी नंगी थी उसके गोद में मरा, जो जुबान से बद्दुआ और गालियां देती थी उसके गोद में मरा, जो तुझे तड़पाती और तरसाती थी उसके गोद में मरा। ऐसी जगह से ज्यादा मनहूस जगह कोई नहीं है। वरना नबी की विसाल और नबी की वफात को देखेंगे तो बीवी के गोद में भी किसी का सर हो, ऐसी हालत में मौत आए, ये भी खुशनसीब मौत होती है। लेकिन बीवियों को चाहिए, औरतों को चाहिए कि कम से कम अपनी गोद इतनी पाक बना दे कि अगर किसी का इंतकाल गोद में हो जाए तो वो भी तुम्हारे गोद की निस्बत से जन्नती बन जाए, जन्नती बन जाए इंशाअल्लाह। औरतों के बारे में भी अहादीस में इशारे मिले हैं, तो वो इशारे जब बोलूंगा तो तब वहां पर बात आ जाएगी। तो गर्ज मेरे दोस्तों, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की भी ख्वाहिश थी कि मुझे मदीने में मौत आए, इसलिए हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, इसके अलावा कोई हज नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मैं हज या उम्रा करने के लिए मक्का जाऊं, वहां मुझे मौत आ गई तो मदीने की मौत से महरूम हो जाऊंगा। नबी से इतनी मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत। एक ही हज फर्ज था, अदा कर दिए बस, अब उसके बाद मौत। आज भी मदीने में पक्के जो मदनी है ना, जो मदीने में मदीने वाले हैं, आज भी मदीने का अदब करते हैं और मदीने से इतनी ही मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग मदीने में जाकर बस गए, हम उनका भी एहतराम करते हैं। कुछ हिंदुस्तानियाँ मदीने में हैं, कुछ पाकिस्तानियाँ मदीने में हैं, कुछ बांग्लादेश के, इंडोनेशिया के मदीने में हैं। लेकिन जिनको अदब करना है अदब करते हैं, जिनको अदब नहीं करता वहाँ जाकर भी अदब नहीं करते। लेकिन प्रॉपर जो मक्के मदीने में हैं वो आज भी मदीने में मोहब्बत करते हैं। मैंने कई साल पहले एक वाकया बयान किया था। जब भी मैं मदीने को जाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे बार बार बुलाए, आपको भी बुलाए। मौका मिले तो मदीना जाने की कोशिश करो, मक्का जाने की कोशिश करो। जिसके पास दौलत हो वो मक्का नहीं देखा, मदीना नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा। इतना प्यारा है मदीना, अल्लाह अकबर। आशिक के सामने अगर ये कह दे कि मदीने से खूबसूरत जन्नत है तो आशिक नहीं मानेगा। मदीना इतना खूबसूरत है। जाने से पहले कभी इंसानी तकाजे में मैं भी सोचता था, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, जो नातों में अशआर में मदीने की तारीफ आती है, कभी कभार हमारे भी जहन से वसवसे गुजरते हैं, वसवसे। अरे इतनी तारीफ मदीना की करते हैं ना, है क्या मदीना ऐसा? मदीने की गली ऐसी, मदीने की हवा ऐसी, मदीने की गर्मी ऐसी, मदीने की सर्दी ऐसी। क्या किधर है क्या मदीना? देखना, फोटो में देखते थे नबी का गुम्बद, उसमें वसवसा नहीं, वो है खूबसूरत। पूरा मदीना जनरली तौर पर सोचे कैसा रंगा मदीना। बोलते सो ये शायरा, कि ये तो शायरा को बड़ा चढ़ाकर बात करने की आदत होती है। गुनहगार को भी वली बना देते, वली को भी गुनहगार बना देते, काली रती गोरी बना देते अशार में। क्या करूं तारीफ तेरी, उनकी एक अपनी बीवी को या गर्लफ्रेंड को क्या थे कि तारीफ करे आगे अशायर में। क्या करूं तारीफ तेरी, क्या सुनहरी चाल है, आंख किशमिश नाक गाजर क्या टमाटर गाल है। क्या चढ़ाया है देखो, किशमिश गाजर टमाटर से परेशान रहेंगे। मैं भी इतना चाहूं क्या बोलकर। तो गर्ज शायरों का एक काम होता है बड़ा चढ़ाकर पेश करना। हजो करना भी उनको बड़ा अच्छा आता है, तारीफ करना भी बहुत अच्छा आता है। तारीफ करने वाले शायर जो होते हैं, अच्छे जो शायर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। वरना कुरान ने शायरों के बारे में क्या कहा? वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायर तो गुमराह है, शायर गुमराह है। कुरान कहता है वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायर गुमराही की इत्तिबा करते हैं, अच्छे शायर नहीं,
گمراہ شاعر اشقیہ اشعار بیکار کے اشعار بیان کرتے ہیں. جب نعت میں مدینے کی تعریف آتی ہے، نبی کی تعریف بھی نبی کی تعریف میں داخل، مدینے کی تعریف بھی نبی کی تعریف میں داخل. جس چیز کی نسبت نبی سے ہو جاتی ہے اس چیز کی تعریف بھی نبی کی تعریف میں داخل. اتنی تعریف کرتے نا، کیا مدینہ ہے سچ ہے کیا؟ میں بھی سوچ رہا تھا. اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ مدینے میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. جب میں مدینہ پہنچا تو رات کا وقت تھا. مکہ پہنچا، 30 دن مکے میں رہے اور 8 دن ہم مدینے میں رہے. بیت اللہ ٹورس اینڈ ٹریول سے ہماری پہلا سفر ہوا تھا. بہت اچھی خدمت بھی کی ہوں. جب ہم رات کے تہجد کے وقت مدینہ پہنچے، مکے سے نکل رہے تھے، روتے 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 نکلے. مکہ تو مکہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور آدمی تو اپنے گھر کو سجانا بہت اچھا جانتا ہے، دوسرے کے گھر سے زیادہ اپنا گھر سجاتا ہے. اس لیے انجینئروں کا گھر دیکھو، سارے شہر میں سب سے خوبصورت گھر انجینئر کا ہوتا ہے. اسے تمہیں کتنا بھی پیسے دے ڈالو، تمہارا گھر 19-20 رکھتا، اس کا گھر 25-30 رکھتا انہیں. کیوں؟ اپنا گھر ہوتا ہے، اپنے گھر کے لیول پہ کسی کا گھر نہیں ہوتا. آپ یہ انسانوں کی عادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شہر ہے مکہ، ان اول بیت وضع للناس، مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر، پہلا شہر ہے. شہر کی ابتدا مکہ، گھر کی ابتدا مکہ. تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو سجانا اچھے طریقے سے جانتے ہیں، واقعتاً سجا ہوا ہے. جب ہم لوگ مکے سے نکل رہے تھے، روتے روتے کعبے کو دیکھ رہے تھے، مسجد حرام کو دیکھ رہے تھے، بس میں بیٹھے اور مدینے مکے کی گلیوں کو دیکھتے ہوئے دور دور تک مکہ مکرمہ کے میناروں کو دیکھ کر روتے ہوئے نکلے. اور میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، آہا، اللہ نے ساری دنیا میں اپنے شہر کو کتنا سجایا ہے. اپنا شہر ہوتا ہے اتنا سجایا، اور دنیا میں مکہ مکرمہ سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ اور ہو ہی نہیں سکتی. یہ سوچتے ہوئے جب ہم مدینہ پہنچے تو مدینے میں ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت الگ ہے. تمہاری سوچ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے شہر کو جتنا سجایا اس سے کروڑوں درجے زیادہ اپنے حبیب کے شہر کو سجایا. اپنے شہر کو جتنا سجایا اپنے حبیب کے شہر کو اس سے زیادہ سجایا. اللہ اکبر. مدینہ بہت خوبصورت ہے. وہاں کی رات الگ، وہاں کا دن الگ، وہاں کی صبح الگ، وہاں کی شام الگ، وہاں کی گرمی الگ، وہاں کی سردی الگ، وہاں کا اندھیرا الگ، وہاں کا اجالا الگ، وہاں کا درد الگ، وہاں کا غم الگ، وہاں کی گلیاں الگ، وہاں کے راستے، عمارتیں. اللہ اکبر کبیرہ. بولنے سے ہماری زبان قاصر ہے. ہم جہاں بولتے ہیں بول 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 کر ساری دنیا کے علماء، محدثین، مفسرین، عاشقین سب بول 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 کر مدینے کی تعریف میں جہاں جا کر تعریف ختم کرتے ہیں، حقیقت میں وہاں سے مدینے کی تعریف شروع ہوتی ہے. وہاں سے مدینے کی تعریف شروع ہوتی ہے. وہاں کی رات یہاں کے سحر سے بہتر ہے. حضرت مولانا، میرے استاد محترم حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی محبت بھری نعت ہے مدینے کی شان میں. وہاں کی رات یہاں کے سحر سے بہتر ہے. وہاں کا ذرہ لالو گوہر سے بہتر ہے. بولو سبحان اللہ. بولو. سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ بھی ایک پرابلم ہمارا، وہ بھی ایک پرابلم. وہاں رات تو اندھیری ہوتی ہے، مدینے کی رات میں جو نور ہے دنیا کے اجالوں میں وہ نور نہیں ہے. مدینے کا کنکر ہے نا، سونے چاندی ہیرے یاقوت سے بہتر ہے. وہاں کی رات یہاں کے سحر سے بہتر ہے.
وہاں کا ذرہ لالو گوہر سے بہتر ہے وہاں کا خطرہ شمس و قمر سے بہتر ہے وہاں کا خطرہ شمس و قمر سے بہتر ہے ہزاروں عظمت قربا وہاں کے سائل پر سائل کہتے ہیں فقیر کو وہاں کے فقیر کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے یہاں کے وزیر کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے ہم تو ہزاروں انکل کو وہاں کے فقیر پر قربان کر سکتے ہیں انکل کا تو سمجھے نہیں کہ میں بولتا بھی نہیں جاؤ انکل کو بول کو جانے والے انکل بھی آگے ایک صاحب تو مجھے کل بول رہے تھے تمہیں بول کو حضرت تو نے آیا سو وہاں کے فقیر کا جو مقام ہے یہاں کے وزیر کا وہ مقام ہزاروں عظمت قربا وہاں کے سائل پر ہزاروں راحت قربا وہاں کی مشکل پر وہاں کے درد میں جو مزہ ہے نا یہاں کے سکون میں وہ مزہ نہیں اسی لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے سے بڑی محبت کرتے تھے دوستو عشق کی بات آ گئی تو چھوڑنا پسند نہیں ہوتا امام مالک مدینے سے اتنی محبت کرتے تھے ہمیشہ اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہیں مجھے مدینے سے باہر موت نہ آ جائے اس لیے اگر ضرورت کو بھی جاتے استنجا کو بھی جاتے تو مدینے کے باہر جا کر کرتے اور کرتے بھی کیسے کہ اپنا آدھا جسم ایک حد ایک بارڈر ہوتا مدینے کا بارڈر یہاں سے مدینہ شروع یہ مدینے کے باہر کا حصہ تو مدینے کے باہر کے حصے میں اپنی پیچھے کے حصے کو داخل کر کر اندر اکثر حصہ رکھ دیتے اگر اس حالت میں بھی موت آتے آتے اگر میں گر جاؤں تو میرے جسم کا زیادہ حصہ مدینے کے حد میں گرے زیادہ حصہ مدینے کے حد میں گزرے اتنی محبت مدینے سے بڑی محبت اور روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تھے روز امام مالک فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خود میں نے اپنی پوری زندگی میں اب تک جب وہ واقعہ بیان کرتے تھے اس وقت تک انہوں نے فرمایا میں نے اپنی پوری زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میری ایک رات ایسی نہیں گزری جس رات نبی کی زیارت نہ ہوئی ہو روزانہ ہر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک مرتبہ نبی کو خواب میں دیکھتے ہیں آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میری عمر کتنی ہے بتا دیجئے اگر اور کچھ زیادہ ہے تو میں مکہ جا کر حج کر کے آ جاؤں آقا نے جواب میں صرف اشارہ یہ فرمایا کیا فرمایا اشارہ ایسے فرمایا دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے اب عورتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے اپنی پوری ہتھیلی کھول کر بتا دیا ایسے اتنی ہے اتنی ہے اب تک ہے تب تک ہے نہیں بولے اتنی بتائے خواب دیکھے صبح کو اٹھے پریشان ہو گئے آقا کے ایسا اشارہ کرنے کا مطلب کیا ابھی 5 دن ہے یا 5 مہینے ہے یا 5 سال ہے یا 50 سال ہے کیا ہے یہ امام مالک امام زمان وقت رہ کر بھی ان کو خود خواب کی تعبیر نہیں معلوم آج کل بڈیاں کو بہت اچھی تعبیر معلوم ہے پورے بڈیاں خواب کی تعبیر اچھی بیان کرتے ماں خواب میں خالی ساپا ماں تیرے دشمنہ بہت رہے انہیں پورا محلہ کا دشمن انہیں محلہ کا دشمن پورا محلہ انہیں کب جنگا کی بول کر ہے اماں خواب میں خالی انگار دیکھ اللہ تجھے دولت بہت دیتا رہے انگار کو بھی دولت کو کیا تعلق خواب بھی بغیر سمجھے کہ نہیں بولنا وہ علم ہو تو بولنا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو
کو نبی کا اشارہ سمجھ میں نہیں آیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں اور ایک امام بھی تھے جن کا نام حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے امام تھے۔ امام مالک نے ایک غلام کو محمد بن سیرین کے پاس خواب لکھ کر بھیجا اور غلام سے کہا جا کر محمد بن سیرین کے پاس یہ خواب بیان کرنا، لیکن کون دیکھا یہ بیان نہیں کرنا۔ خواب بیان کرنا لیکن کون دیکھا یہ بیان نہیں کرنا۔ غلام سیدھا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر سلام عرض کیا اور کہا کہ مدینے میں ایک اللہ کے بندے نے یہ خواب دیکھا ہے، برائے مہربانی ذرا یہ خواب کی تعبیر بیان کر دے۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے پوچھا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گے تعبیر نہیں بتائی جائے گی، کیونکہ یہ خواب ایسا ہے جس کو دیکھنے والا پورے مدینے میں امام مالک کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ غلام کہنے لگا مجھے پتا نہیں دیکھنے والے کا نام کیا ہے، اگر تم کہو تو اجازت لے کر آؤں۔ غلام پھر مدینہ آیا، امام مالک کے سامنے عرض کیا حضرت والا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب دیکھنے والے کا نام پوچھ رہے ہیں، جب تک نام نہیں بتایا جائے گا تعبیر نہیں بیان کی جائے گی۔ اور بات بھی دراصل یہ ہے کہ حضرت والا محمد بن سیرین یہ کہہ رہے ہیں ایسا قیمتی اور مقدس خواب پورے مدینے میں سوائے امام مالک کے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ امام مالک نے فرمایا جاؤ ہمارا نام بیان کر دینا لیکن تعبیر لے کر آنا۔ غلام گیا اور جا کر کہنے لگا اے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ آپ نے سچ فرمایا، یہ خواب تو امام مالک نے دیکھا ہے۔ تب محمد بن سیرین نے کہا جاؤ امام مالک سے کہو نبی نے اپنی انگلیوں کو کھول کر یہ نہیں کہا کہ عمر ابھی 5 دن ہے، عمر ابھی 5 مہینے ہے، عمر ابھی 5 سال ہے، عمر ابھی 50 سال ہے، بلکہ نبی نے اپنی انگلیوں کو کھول کر قرآن کی آیت بیان کیا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے مالک جو سوال تو مجھ سے کر رہا ہے اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ عاشق کہتا ہے نبی ہاتھ کھولے تو قرآن کی تفسیر ہو جائے، نبی ہاتھ بند کرے تو قرآن کی تفسیر ہو جائے۔ قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اشارے بیان کیے، اشارے سنتے جاؤ، جلدی جلدی اشارے سنتے جاؤ۔ گزشتہ تاخرات میں نے کچھ نہیں آنے والے نوجوان اور مسلمان اور ماں اور بہنوں کا لحاظ کرتے ہوئے عنوان کو جان بوجھ کر لمبا اس لیے کیا تاکہ ان لوگوں کو بھی اشارے معلوم ہو جائے، علامات معلوم ہو جائے۔ دوستو میں نے گزشتہ تاخرات صرف ایک اشارہ بیان کیا تھا امات الصلاۃ، نماز کو جب برباد کرنے لگو گے امت تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ، جب امت امانت میں خیانت کرنے لگے گی، امانت کو ضائع کرنے لگے گی تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس کی چھوٹی سی تشریح یہ بھی کی، امانت کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، امانت کا معنی بہت بڑا وسیع ہے۔ نوجوان عالم دین مولانا طیب رشادی جانتے ہیں ہماری زندگی کا ہر عمل امانت میں داخل ہے، یا تو وہ امانت کا تعلق اللہ
سے ہے, یا تو وہ امانت کا تعلق رسول اللہ سے ہے, یا تو وہ امانت کا تعلق انسانوں سے ہے. نماز ایک امانت ہے, روزہ ایک امانت ہے, زکوٰۃ ایک امانت ہے, حج ایک امانت ہے, داڑھی ایک امانت ہے, ٹوپیاں ایک امانت ہے, ہمارے اعمال ایک امانت ہے. جو امانت میں ضائع کرے گا, امانت کی شکل نماز میں ہو, ضائع کرے گا تو سمجھو کہ قیامت آ گئی. آج امت کا ایک بہت بڑا حصہ, بلکہ میں یہ کہوں کہ 99% امت کا حصہ امانتوں میں خیانت کر رہا ہے اور امانتوں کو ضائع کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ عزت امانت ہے. میری ماں اور بہنیں, آپ غور سے سنیں, میرے بھائیوں سنیں غور سے. شادی سے پہلے بچوں کی عزت ماں باپ کی امانت ہے. شادی کے بعد بیوی کی عزت شوہر کی امانت ہے. خیانت کرو گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا. شادی سے پہلے کوئی جوان بچی اپنی عزت کو برباد نہ کرے. شادی سے پہلے جوان بچیوں کی عزت ماں باپ کی امانت ہے. شادی کے بعد وہی بچی جب بیوی بن جاتی ہے تو وہ بیوی کی عزت شوہر کی امانت ہے, اور امانت میں ضائع نہ کرے. میرے دوست, میری ماں اور بہنوں, اپنی عزتوں کی حفاظت کرو, اپنی عزتوں کی حفاظت کرو. تمہارا یہ عمل معمولی عمل نہیں ہے, تمہارا یہ عمل معمولی عمل نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنت میں جانے کا راستہ بڑا شارٹ کٹ بتایا ہے. میرے استاد محترم حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ اکثر بیان کرتے, یہ الفاظ کے ساتھ ہم طالب علموں کو, خداموں کو, اور ہم طلبہ کو, ہم شاگردوں کو ان کے الفاظ کے کچھ حصے یاد ہیں. حضرت نے فرمایا کہ عورتوں کو جنت میں جانے کا نصاب بڑا مختصر ہے. ایک حدیث آتی ہے, ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیشہ جنت کے حوروں کا تذکرہ بیان کرتے ہیں, آپ ہمیشہ جنت کے حوروں کا تذکرہ بیان کرتے ہیں. اب اگر قیامت میں اللہ کے فیصلے کے بعد, قیامت میں اللہ کے فیصلے کے بعد سب جنت میں چلے جائیں گے, تو جنتی مرد حوروں کے پیچھے رہیں گے, اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ جنت کی حور کہاں اور بیوی کی خوبصورتی کہاں. لازمی طور ہے, حور کا نام سنے تو ایک خوبصورتی کی شکل ہمارے سامنے آتی ہے, اور بیوی کا نام سنے تو ایک ڈراؤنی شکل ہمارے سامنے آتی ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ شادی شدہ حضرات بولے, نہیں بولیں گے کہ تو ہاؤ بول کر بولا کو گھر میں گئے تو اور ڈراؤنی صورت نظر آئے گی. کیسا جی میری صورت ڈراؤنی؟ ایک شوہر کو ایک بیوی محبت کے ماحول میں پوچھی گئے تھے, کب تو بھی منجے خواب میں دیکھے گا جی تمہیں؟ صحیح میں ہمیں ساری دنیا کو دیکھتے ہیں, جورو کو ایک نہیں دیکھتے. منجے نہیں پوچھنا تمہیں دیکھے کیا حضرت بول کر. سمجھ میں آئی بات ہے؟ خالی میرے پیچھے پڑے گی آدمیاں, ہاتھ دو کو پڑ گئی. مجھے ایک نوجوان فون کرتا, تم نہ کتنے جور وہاں حضرت کو. میں بولا تو کر کو رکھا تو اور ایک ہے, نہیں تو نہیں. منجے پوچھنے کا کاؤنسلر کو پوچھ, MLA کو پوچھ, ذمہ دار ہوں. میری زندگی میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ خالی منجت نوٹ کرتا. غرض محبت کے ماحول میں ایک بیوی اپنے شوہر سے, منجے کب بھی تمہیں خواب میں دیکھے کیا حضرت؟ انہیں بولا کہتا ہے, کیسا دیکھ سکتا ہوں بیگم, روزانہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے کو سوتا ہوں. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کو سوتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے, یا رسول اللہ, جنت میں حور بہت خوبصورت ہوں گے, مرد تو حوروں کے پیچھے پڑ جائیں گے, دنیاوی بیویوں کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ مرد کی ایک مزاج اور طبیعت ہے کہ وہ خوبصورتی کا دل دادا ہے. آقا نے فرمایا, ام سلمہ مبارک ہو, تو نے تو میری امت کی تمام عورتوں کی طرف سے سوال
जवाब तेरे लिए खास है और पूरी उम्मत की बेटियों के लिए आम है। तेरे सवाल से पूरे उम्मत की बेटियों को जवाब मिल गया। क्या प्यारा सवाल, हुजूर खुश हुए तो। ऐ उम्मे सलमा, तेरे सवाल ने फरिश्तों में हलचल मचा दी है, जन्नत में हलचल मचा दी है। अब हबीब के जवाब का इंतजार जन्नत भी कर रही है, फरिश्ते भी कर रहे हैं। आका ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, मेरी उम्मत की बेटियों को बता दे, जिस औरत के अंदर 3 सिफात होंगे वो जन्नत में हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। जाको बोलो, तुम्हें जिसके घर वाले आए नहीं जाको बोलो। बोलते पूछेंगे ना आपको, कहां जीता वक्त रमजान में? ये तो रमजान में भी डाउट हो रहा है। कम से कम इतना तो यकीन होता है कि रमजान में मेरा नौशो क्या भी करता नहीं, इतना तो भी होना नहीं, रमजान में भी डाउट हो रहा है। हमने गुनाह कर करके न रमजान न गैर रमजान सबको एक बना लिया। पूछे तो बोलना मुजम्मिल साहब का बयान था, दुआ थी। मैं बोल ही नहीं, सबके बयान को जाऊं, उनके बयान को जाओ न को बोल, उनके बयान को गए तो तुम्हें बिगड़ जाते हैं। सुन लगाते हैं टीवी तोड़ते हैं, सुन लगाते हैं मोबाइल निकालते हैं। अच्छी थी सूरत, सुन ले कर दाढ़ी छोड़ डाले, तुम ना बाबा मुझे बेटी बोलते हो। ला हौल वला कुव्वत। एक आशिक की बीवी बोलते हैं फरिश्ते, दाढ़ी वाले शौहर की बीवी को जमाना बाप बेटी कहे, अंधे हैं जमाने वाले, लेकिन एक दाढ़ी वाले की बीवी को फरिश्ते क्या कहते हैं? आशिक रसूल की बीवी। बता मेरी आपा, मेरी माँ, मेरी बहन, ये नाम अच्छा है कि वो नाम अच्छा जो फरिश्तों ने तुझे दिया है? तेरा शौहर जब दाढ़ी रखेगा तो फरिश्ते क्या कहेंगे? आशिक रसूल की बीवी। दाढ़ी तेरे शौहर के चेहरे में होगी, मगफिरत तेरी होगी। दाढ़ी तेरे शौहर के चेहरे में, मगफिरत तेरी। कहने के लिए तो बातें बहुत ज्यादा हैं। इंशाअल्लाह ताला जान बाकी रहे तो इंशाअल्लाह कहता रहूंगा, आपकी खिदमत में लगा रहूंगा। खुदा अपने दीन की खिदमत के लिए इस गुनहगार को कबूल कर ले। ऐ उम्मे सलमा, तेरा सवाल बड़ा अच्छा। जिस औरत के अंदर 3 सिफात हो, जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत। एक वक्त पर नमाज पढ़ने वाली औरत, दूसरा रमजान के रोजे रखने वाली औरत, तीसरा अपने शौहर की इताअत। ये 3 सिफात जिस औरत के अंदर है वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत रहेगी जन्नत में। गर्ज मेरी माँ और बहने, मेरे भाइयों, हर चीज अमानत में दाखिल है और अमानत का तर्जुमा बड़ा गहरा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमानतों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। दाढ़िया कल सवाल होगा, अल्लाह पूछेंगे, मेरे हबीब और अंबिया की सुन्नत में तुम्हारे चेहरों में दिया था, तुम क्या किए? टोपियां अमानत में दिया था, क्या किए? इसलिए हर एतबार से हर शक्ल की अमानत की हिफाजत करो। आखाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़ियामत के करीब अमानतें ज़ाये होने लगी। फिर आका ने फरमाया क़ियामत के करीब क्या होगा? वह अकलुर रिबा, सूद ज्यादा खाएंगे लोग। एक जगह पर तो हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सूद इतना आम हो गया है, हर 100 में 80 लोग सूद में मुब्तला है। 80 किसी न किसी शक्ल से सूद अंदर दाखिल हो रहा है। 0% का नाम देकर भी सूद अंदर दाखिल हो रहा है। जो गाड़ियां 0% में लेते हैं वो भी सूद में दाखिल है। कार लेते हैं वो भी सूद में दाखिल है। जो घर का होम लोन लेते हैं 0% वो भी सूद में दाखिल है। मैं मसाइल को बयान करने का इस वक्त नहीं रखता। जो भी तिजारत करना चाहते हो
हो, पहले उलमा के पास आओ और आकर उलमा के सामने अपनी पूरी तिजारत का स्केच पेश करो। उलमाए किराम आपकी तिजारत के मेथड को कुरान और हदीस के आईने में उजाले में देखेंगे। अगर वो तिजारत बहुत अच्छी और साफ नजर आई तो आपको जब उलमा इजाजत देते तो शौक से करना, वरना नहीं करना। सूद का पैसा हराम है और हराम खाने वाले की न इबादत कबूल है, हराम खाने वाले की न नमाज कबूल है, हराम खाने वाले का न रोजा कबूल है, हराम कमाने वाले की न ज़कात कबूल है, हराम कमाने वाला हर महीना उम्रे को जाए, हराम कमाने वाला हर साल हज को जाए, कोई इबादत कबूल नहीं होती। सूद के पैसों से कोई अमल अल्लाह का कबूल नहीं होता। और अजीब बात यह है कि कोई आदमी सूद का कारोबार करता है और उसके पास सूदी पैसा बहुत ज्यादा है। कोई गरीब उसके पास 1 रुपया 2 रुपये पूछने के लिए आया। एक मसला सुनो, सूद खारो सुनो, टोपियां पहनने से तुम्हारे सूद का गुनाह माफ नहीं होगा, मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी बनने से तुम्हारे सूद का गुनाह व पाप माफ नहीं होगा, दरगाहों के जिम्मेदार बनने से तुम्हारे सूद का पाप माफ नहीं होगा, हज करने से तुम्हारे सूद का पैसा हलाल नहीं बनेगा, उम्रा करने से तुम्हारे सूद का पैसा माफ नहीं होगा। और अल्लाह के करम से अगर तौबे की तौफीक मिल गई, तौबा कर लेने से गुजरा हुआ सूद का पैसा आपका माफ नहीं होगा। साफ तौर पर उलमाए किराम ने लिखा है, सूद की कमाई अगर 40 साल कमाई हो और 40 साल के बाद अल्लाह के फजल से तौबे की तौफीक मिल गई तो तौबे के साथ साथ सूद के कारोबार में जितना पैसा कमाया बगैर सवाब की नीयत के वो गरीबों में तकसीम करना पड़ेगा, वरना मेरे दोस्तों सूद का गुनाह गुनाह ही रहेगा। आजकल कमाए उतना कमा ले को, हाथ को जाका जाको, हाथ में तस्बिया पकड़ ले को, सऊदी का रुमाल ओढ़ ले को, 3 दिन जमात को जाका जाको, वली अल्लाह के मजार अम्मा जी बाबा जी के खबर को जाका जाको। कहा समझते अपने बिल्कुल पाक हो गए। क्या गंगा का ये डुबकी लगा दे तो अच्छा हो जाने के वास्ते? ये गैरों के तरीके हैं। जो भी करो गंगा में डुबकी लगाए तो पाक हो जाओ। इस्लाम में पाक होने के शराइत है। जो गंगा अब तक खुद पाक नहीं हुई वो क्या खाक पाक करेगी? और अंकल भी पाक करते करते थक गए। अंकल भी पाक करते करते थक गए। जो पैसा पाक करने के लिए जाता वो काम जाता मालूम नहीं है। जो अंकल पूरे मुल्क की मशहूर दरिया गंगा पाक न कर सके वो मुल्क में दहशतगर्दी क्या खत्म करेंगे, करप्शन क्या खत्म करेंगे। गर्ज मेरे दोस्तों, सूद से बचो। आका ने फरमाया क़ियामत के करीब सूद आम हो जाएगा। और सूद के बारे में क्या फरमाते उलमाए किराम कि सूदी कारोबार करने वाले के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपये हो। एक फकीर आता है, अल्लाह के नाम की सदा लगाता है और उस गरीब को सिर्फ ये सूद का करोड़पति 1 पैसा देता है या 1 रुपया देता है। देते वक्त ये नीयत कर लेता है कि 1 रुपये का मुझे बदला मिलेगा, सवाब मिलेगा। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, हराम माल को नेक कामों में लगाकर सवाब की नीयत करना गुनाह नहीं, कुफ्र है। लुक़मा मिल रहा है, रमजान में सूद खोरा समोसे भेजे तो हम लगा मुसल्ले में बैठ को खा लेते हैं। की कहते मस्जिद के दरवाजे में पार होते ही वो हराम ये हलाल हो जाता, कहते नहीं होता। आया तो नहीं खाना। सूद का 1 पैसा खाना 36 मरतबा जिना करने से भी ज्यादा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वस्तहल्लुल किज़्ब, आका ने फरमाया क़ियामत के करीब झूठ को हलाल समझने लगेंगे, बड़े मजे ले लेकर झूठ बोलेंगे। झूठ से बचो। आज है नहीं है, मोबाइल आने के बाद तो और भी ज्यादा झूठ हो गया। झूठ का कारोबार बगैर जीएसटी के चल रहा है। झूठ का कारोबार अच्छे गुनहगार तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग भी झूठ बोल रहे हैं। मस्जिद में बैठकर भी झूठ बोल रहे हैं। शौहर बीवी को झूठ बोल रहा है, बीवी शौहर को झूठ बोल रही है, बच्चे माँ बाप को झूठ बोल रहे हैं।
قیامت کے قریب جھوٹ عام ہو جائے گا. صحابہ کی زندگی میں جھوٹ نہیں تھا, تابعین کی زندگی میں جھوٹ نہیں تھا. ارے میرے بھائیوں, میرے دوستو, کیا کہنا, وہ تو 1450 سال پہلے کی بات ہے. 50 سال پہلے بھی الحمدللہ اتنا جھوٹ نہیں تھا جتنا اب جھوٹ ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا, میرا غلام سر کٹا سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ تعالی ہم تمام کو جھوٹ سے حفاظت فرمائے. خود اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے سے روکے. بچے تو فطری طور پر سچ کی عادت لے کر پیدا ہوتے ہیں. بچے فطری طور پر کیا لیتے ہیں, ہمیں ان کو جھوٹ بلا کر جھوٹ کی عادت ڈالتے ہیں. وہ بھی کیا محبت سے. گھر میں سولے ایک عورت کون بھی دروازہ مارتا, انہیں ملنا نہیں چاہتا. بچے کو بولتا, رے چھوٹو سنو, بول ڈال, ابا نہیں کہتے بول. اب انہیں جاتا دروازہ کھول کو بولتا, انکل ابا بولے, ابا نہیں کہتے. بچہ سچی بول رہا ہے. بچے فطری طور پر کیا لے کر پیدا ہوتے ہیں, سچ لے کر پیدا ہوتے ہیں, سچ بولتے ہیں. جھوٹ ان کو معلوم نہیں, لیکن ہم نے بچوں کو جھوٹ کی عادت ڈالے. اب وہ بڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں. خود ان کو بھی گناہ ہوتا ہے, ہم کو بھی گناہ ہوتا ہے. جھوٹ کبھی نہیں بولنا. ہاں 2-3 جگہ ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. بحالت مجبوری, ایمان کی حفاظت کے لیے جھوٹ بول دے سکتے ہیں, بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, 2 دشمنوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں. عام طور پر مثال دیتا ہوں کہ بیوی کو کپڑے لینے کا ارادہ ہوا کہ نہیں ہوا, دلا نہیں دلایا, نہیں دلا, دلا ڈالنا بابا, دلا ڈالنا. خوش ہو جاتی باپ بیچاری. ہنستے آپ لوگ, میرے پاس ریکارڈ ہے. میں آپ کے ماحول کا کیڑا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے حالات کو گہری طور پر دیکھنے کی طاقت اور طاقت عطا فرمایا ہے. ایسی زندگیاں بھی ہیں. شادی سے پہلے اپنے باپ کے پاس لڑ کر 5-5 ہزار کا جوڑا پہننے والی بچیاں, شادی ہو کر 20 سال ہو گئے, شوہر کے ہاتھ کا ایک جوڑا تک پہن کر نہیں ہے. ایسے ہیں. پھر بھی کیا کہتا ہوں, مرد بنے. جوڑوں کو ایک جوڑا پہنایا نہیں, مرد بنا, بنی تو بنا نہیں, بنی. پہناؤ جوڑوں, بچوں کو پہناؤ. ہمیں نہیں پہنا تو کیا جبرائیل پہنائیں گے؟ پہناؤ میرے بھائیوں, پہناؤ. ہمارے عمل سے بیوی خوش ہوتی نا, یہ خوشی بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں حشر کے میدان میں ہمارے ترازو میں ڈالیں گے. یعنی تو کبھی بھی موقع ملا پردے میں, فل پردے میں بلا لے کو جا کو, کیا بیگم کوسا ہونا. آج کل بڑے متقی پرہیزگار نوجوان ہی, آپا آج پوری رات مجھے دعا کر دو, کیونکہ تو تیرے طرف میں فیور میں بات آ رہی ہے. آج کل ہمارے نوجوان بڑے متقی, بلالے کو جاتے نہیں, لینا آتا بھی نہیں. لینا تو بھی آیا تو پروانی بول سکتے ہیں, لینا بھی آتا نہیں. دکان کو جاتے کہ نہیں, دکان والا ٹوپی نہیں ٹوپ پہناتا, ٹوپی نہیں ٹوپ پہناتا. لے رہے بجے بھابھی پہنے تو تجھے ہے نا, شادی کی رات یاد آ جانا. وہ رتی وہ جوڑا رتا نہیں بکنا نہیں, سو وہ اٹھا کو رکھتا. انہیں بھی اتنا چڑھا تھا نا, بول کو لے لیتا. جوڑوں کو پسند نہیں تھی, انہیں لے لے جا کو دیے تو انہیں بولتی کیا حاجی یہ پینے تو پورے محلے والے ہمارے بہانا گنا سب پر گئے پہن لگے. آہا کیا لینگویج ہے رے بابا. رمضان میں بھی تیری زبان کو سن کر فرشتے ڈر کو بھاگ جائیں گے. پہن گئے تیرا بابا لایا تو بھی ایسا, فرعون بھی تجھے آقا سمجھے گا. زبان دیکھو رے بابا, شہد ڈالے تو بھی کڑوا ہو جائیں گا. ایسا معلوم ہوتا پیدا ہوتے ہی تمہارے منہ میں شہد نہیں کریلا ڈالے.
کیا ہے دل میں؟ لایا نہیں پین، یہ تو چھوڑ، پسند بلا لے کو، جا کو پردے میں دکان والے سے بات کراؤ، ان کو خالی اسے دکھاؤ کون سا پسند کرتی ہیں، کرو جی دلا دیتا ہوں، اڑائی نہیں لینا آتا کہ تو تمہیں لے لے کو، جا کو دیو، بیوی کو پینانا، بچوں کو پینانا۔ میں سبحانیہ مسجد میں جب خدمت کرتا تھا، اکرم صاحب کو معلوم ایک سوال آیا تھا، حضرت عید کو کپڑے پہنانا ضروری کیا حضرت؟ نہیں رے باہر سے بھی اتار لگو، پھر عید کو نہیں پہنایا تو نہیں تو دیوالی میں پہناتا، پنگل میں پہناتا۔ ارے عجیب مسلمان آئی نہ رے بابا۔ علماء نے لکھا ہے عید کا دسترخوان بظاہر ہمارے ہاتھوں کا پکایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آسمان سے اترتا ہے۔ عید کے کپڑے بظاہر ہمارے ہاتھوں کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے خاص لباس ہے۔ پہنانا ماں کو، بہنوں کو، سب کو۔ تو جھوٹ پر بات آ گئی۔ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کپڑا لیے، بیگم کے سامنے ایک جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ کپڑا لیے گجری میں، بھئی یہاں کون بھی گجری والے رہے تو گرم ہو جانے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں گجری کسے بولتے تھے معلوم؟ پرانے کپڑے کی جگہ کو۔ اب اتنے اچھے کپڑے ہیں گجری میں، میں بھی جا کو وہاں خریدتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ پرانے کپڑے کا کی ایک لے لیے، کسی کی پرانی 390 پر 9 روپے کا ایک جوڑا لے لیے، لے لگا کو اچھی پیکنگ کر ڈالے، پیکنگ کر ڈال کو اس میں سے ہے نا خود ہمارے ہاتھوں سے لکھ ڈالیے 390 پر 9 کے بعد اور ایک 9 لگا ڈالے۔ ٹیکنک دیکھو، پورے انکل کے شاگرداں، پورے انکل کے شاگرداں، کیا بھی بڑا کام کرتے نہیں، کرتے ہی چھوٹا کام لیکن ہوتا بڑا۔ انکل کیا دماغ دیا ہے اللہ تعالیٰ، میں نے ایک 9 بڑھا ڈالے، کیا بھی کام کرے نہیں، صرف کیا کرے ایک 9 بڑھا ڈالے، سیدھا بیگم کے نام آیا، بیگم ویلکم، خوش ہوگی بڑے، ہم کیا بن کرو سرپرائز دے تو 20 سال سے دے لے کوئی سرپرائز، ہم کیا بن کرو سرپرائز دے تو بیچاری خوش ہو کو ہم کیا بن کرتے، ہم کیا کھولو کھولے تو بہترین باکس ڈبہ، پہلے ایسا دکھانے کا ڈبہ ایسا رکھتا کہ یہ تو ریٹ ٹکنا۔ حضرت تم نہ کیسا معلوم حضرت ایسے ٹکنی کا جان، تم نظر کھلتے ہی ریٹ پہ پڑھنا لگا۔ دیکھو لیا 390 پر 9 کو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے 3990 پر 9، بیوی خوش ہو گئی، بیچاری بھولی گوری پڑ لگی، بنگلور کی اماں بہت بھولی، بہت کتوی، اتنی بھولی اس کی کوئی حد نہیں، خوش ہو جاتی۔ ایک بیوی کے سامنے جھوٹ، اس کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جہاں تک ہو سکے سچ بولنے کی کوشش کرو، عادت ڈالو۔ ہمارے بزرگ حضرات ڈائریاں بناتے تھے، آج دن بھر میں کتنے جملے بولا، اور اتنے جملوں میں سے کتنے جملے اچھے نکلے، کون سا جملہ میرا ایسا نکلا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ آپ بھی ایک ڈائری بناؤ، صبح سے لے کر شام تک سوچو، اوہ آج میں کتنے جھوٹ بولیا، 100 جھوٹ ہو گئے ہیں، نہیں ذرہ کم کرنا، سڈن کم نہیں کر سکتے، عادت پڑ گئی ہے نا، آج کم کرنا، میں 100 سوا کو 20 کم کر دوں، 80 اور ایک دن ایک 20 60 اور ایک دن ایک 20 40 اور ایک دن ایک 20 ختم۔ اب عادت ایسی پڑ جاتی ہے، سارے محلے میں آپ کا چرچا ہوگا، نہیں بھئی انہوں جھوٹ نہیں بولتے، نہیں بولتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب جھوٹ عام ہو جائے گا۔
और एक अलामत सुनो, वस्तक़फ़्फ़ुलु बिद्दिमा, क़यामत के करीब खून सस्ता हो जाएगा, यानी खून रेज़ी आम हो जाएगा। एक आम क़त्ले आम भी होगा, एक खास क़त्ले आम भी हो। मुसलमान भी आपस में लड़ेंगे, इतना खून बहेगा जिसकी कोई हद नहीं। और आप गौर कर कर देखें, आज से 20-25 साल पहले जितने कत्ल होते थे और आज कितने कत्ल हो रहे हैं। दुनिया ने तहकीक करके बता दिया, बाज मुल्क ऐसे हैं हर 3 मिनट में एक कत्ल होता है, बाज मुल्क ऐसे हैं हर 5 मिनट में एक कत्ल होता है, बाज मुल्क ऐसे हैं हर 1 घंटे 2 घंटे में एक कत्ल होता है। कत्ल आम हो रहा है। इंसानों का खून बहाना सबसे आसान काम है। आज कुत्ते को मारने के लिए कानून मिलेगा, बिल्ली को मारने के लिए कानून मिलेगा, दरिंदों को, जानवरों को मारने के लिए कानून मिलेगा, लेकिन इंसानों को मारते हैं तो कानून नहीं, उसे अवार्डें दी जाएगी। चारों तरफ से कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म है, खून बहाया जा रहा है। यहां तक कि मुसलमानों के खून के पीछे पड़े हुए हैं, अच्छे खून के पीछे पड़े हुए हैं। बाज घर तो ऐसे हैं कि सास ससुरे बहू के खून के पीछे पड़े हुए हैं, और बाज घर तो ऐसे हैं कि बहू सास ससुरे के खून के पीछे पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, खून माफ नहीं करना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल और गारतगिरी से बचो। इस्लाम खून बहाने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तो खून की हिफाजत करने की इजाजत देता है। बहालत मजबूरी बएलान इस्लाम तलवार उठाता है, वरना इस्लाम कभी तारीख में फौरन तलवार नहीं उठाया। ये कुछ कमीने और रजील, नादान और जाहिल या इस्लाम के कट्टर दुश्मन जानकर भी इस्लाम पर इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है। नहीं नहीं नहीं, आज उमर फारूक के दूसरी ताकरात के हवाले से मैं पूरे हिंदुस्तान तक, खास तौर पर यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश तक और रियासतों के असम्बलियों से लेकर मुल्क के पार्लियामेंट तक मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, बल्कि इस्लाम अखलाक के जोर से फैला है। इस्लाम अखलाक के जोर से फैला है, और इस बात को गैर मुस्लिम भी जानते हैं। मैं 5 मिनट आपके सामने अर्ज कर दूं, और दुआ 5 मिनट कम करेंगे, और भी वक्त होगा इंशाअल्लाह करेंगे, लेकिन बात को मैं अधूरी छोड़ना नहीं चाहता कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक के जोर से फैला है। आजकल कुछ लोगों को बहुत डर होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। नहीं मेरे दोस्तों, हम किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाते, किसी का खून नहीं बहाते। इस्लाम खून बहाने की इजाजत नहीं देता। मैं बताऊं आपको एक मिसाल, मैंने जुमे के मौके पर दिया। बहुत सारे जाति सिर्फ ताकरातों में आते हैं, जुमे में नहीं आते। वुजू करते नहीं करते? गैर मुस्लिमों को बताओ ये बात, दोस्ती करो, तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से दोस्ती करो। अब मुल्क की दुश्मनी का जवाब हमको मोहब्बत से देना है, समझो मेरी बात को, हिम्मत से देना है। डरने की कोई जरूरत नहीं, छुपकर बात करने की कोई जरूरत नहीं। मौत और हयात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। अब गैर मुस्लिमों से दोस्ती करो, मस्जिदों तक उनको लेकर आओ, जलसों में उनको बुलाओ। ताकरात में भी किसी गैर मुस्लिम भाई को लेकर आना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, हमारे मसाजिद के दरवाजे खुले, मदारिस के दरवाजे खुले। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मस्जिदियों और हमारे मदरसे और हमारे खानखाहे और हमारी मजलिसें और हमारी महफिलें अमन का सबक देती हैं। और बताना पड़ेगा, दोस्तियां करो मेरे दोस्तों। अब तो आपको मैदान में आना पड़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन का, इस्लाम का प्रचार करना पड़ेगा। बताओ कि इस्लाम क्या है। तलवार के जोर से नहीं फैला इस्लाम। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। वुजू करते हैं आप लोग? अरे करते नहीं करते? करते हैं। एक मर्तबा के वुजू में जितने आज़ा और पार्ट्स वुजू में धोते हैं, कितने मर्तबा धोते हैं? माशाअल्लाह, जानते हैं आप लोग? माशाअल्लाह, पूरे सीखे ना तुम लगा, बोल को क्या फायदा, लेकिन पॉइंट बोलना बाकी है। बाज लोग, आप जैसे अच्छे लोग रोजाना 5-6 मर्तबा तो वुजू कर लेते होंगे, 5 मर्तबा तो वुजू में करना पड़ेगा।
तहज्जुद में भी वजू कर लेते होंगे, खाना खाते वक्त, सहरी में, इफ्तारी में भी वजू करते हो। बाज़ लोग तो इतने मजबूत होते हैं हफ्ते में 1 मरतबा वजू करते होंगे। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो साल में 1 मरतबा वजू करते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं उन्होंने करते नहीं, मौजन सब कराते उनको, मैयत को पकड़ पकड़ को कराते, मैयत करती हूँ ढीले हाथा अकड़ गए सो हाथा, समझ में ये बात है, कराते कई को ऐसी मुसीबत करो, समझ में आई बात। बाज अल्लाह वाले तो वजू करने गाने की मौजूद सबको क्या जरूरत, बहालत वजू मौत के मुंह में गए। अबू बकर शिबली हमेशा वजू में रहते थे। किसी ने पूछा हजरत आप हमेशा वजू में रहते हैं? हजरत ने फरमाया मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मरने का मतलब है कि रूह अल्लाह से मुलाकात करती है, मरते ही फौरन रूह अल्लाह के पास जाकर मुलाकात करती है। मौत के उन्वानात में मैंने कहा था ना, इधर रूह निकलते ही सीधा अल्लाह के पास जाकर मुलाकात करती है। मरने वाला नेक है तो अल्लाह ताला मुलाकात करके कहता है कि वापस चले जा, फिर हशर के मैदान में बुलाऊंगा। अगर गुनहगार की मौत है यानी तो काफिर की मौत है तो उसे आसमान ही में रोक कर वापस कर दी जाती है। चल मरदूद, दुनिया भर नाफरमानी करता था, अब आया अल्लाह के पास, जा, अब उसे वापस कर दी जाती है। नेक लोगों की रूह 2 वक्तों में रूह मरे तो नहीं जाती, बल्कि बाज रिवायत में आता है सोए तो भी रूह चल जाती। अब सोंगे तो नहीं तुम लगा, सोए तो भी जाती। नेक लोगों की रूह जब उनको जाने का परमिशन मिलता तो अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आते। गुनहगारों के लोग उन रूह को परमिशन नहीं मिलता तो वापस लौटाते, वो फिर कर वापस आती ना तब बुरे ख्वाब पड़ते। समझ में? अबू बकर शिबली ने कहा मैं चाहता हूं कि मैं हालत वजू में मरूं ताकि मैं अल्लाह के पास मेरी रूह बगैर वजू के जाए, मुझे पसंद। वजू में जितने आजाद होते हैं 3 मरतबा होते हैं। यहाँ एक बात याद आ रही है मुझे कि डुप्लीकेट औलिया अल्लाह भी हैं दुनिया में, वलियां डुप्लीकेट वलियां, समझ में ये बात है। मेरा एक दोस्त अब अच्छे हो गए, बीच में रखती है ना वो रेल की पट्टी फिर सका फिर गया उन्होंने, मेरे जुम्मे को आते थे, अचानक आना छोड़ डाले की कथो की भी आते नहीं तो मैं मारिफत के बातें नहीं कर रही हजरत। फिर अल्लाह के फजल करम से वापस आ गया, अल्लाह लेकर गया। जब बैत के बारे में बोलता था तो अचानक 3-4 जुमे नहीं आए हूं। मैं पूछा काम ही तुम्हें आई नहीं ना, तो काम ही तुम्हें आई नहीं ना, तो उन्होंने बोले नहीं हजरत तुम्हें बैत के बारे में बोले ना, उसके वास्ते मैं एक बाबा के पास जाकर बैत करने गया हजरत। बाबा का तो समझ गया हो गलत जगह अटक गई नहीं। खैर बाज बाबा वहां अच्छे भी रहते हैं। बोला तुम्हारे बाबा के खुसूसियात बयान करो भी। हजरत हमारे बाबा बहुत बड़े ही हजरत, कितने बड़े भी, बहुत बड़े ही हजरत। क्या आज भी उन्होंने हजरत 40 साल से अब तक का उनका वजू टूटिया नहीं हजरत उनका। मैं बोला अंबोजा सीमेंट में बनाया गया उन्होंने वजू। मैं बोला अरे बेवकूफ, करेट नहीं तो डूबता कहाँ, करेच नहीं तो टूटता क्या। वजू करते हैं नहीं करते, 3 मरतबा हाथ धोते हैं, 3 से कम भी धोना नहीं, 3 से ज्यादा भी धोना नहीं। 3 से ज्यादा धोएंगे तो इसराफ में दाखिल है। पॉइंट बताता हूं गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचा और आप भी जानो, 3 से कम धोना नहीं, 3 से कम आजा को धोएंगे तो खिलाफ सुन्नत होगा, 3 से ज्यादा धोएंगे तो इसराफ होगा। और इस्लाम पानी को भी इसराफ करने से मना किया है। पानी भी अगर इसराफ बहाओगे कल क़यामत में अल्लाह की अजीम नेमत पानी का भी सवाल होगा। पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, जो दीन नमाज के लिए पानी को बेकार बहाने की इजाजत नहीं देता, वो दीन इंसानों का खून बहाने की इजाजत कहां देगा। जो दीन इबादत के लिए वजू में बेकार पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो दीन इंसानों का खून बहाने की इजाजत कहां देगा। इस्लाम कभी खून बहाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग हैं किसी किसी को मारने के पीछे पड़े हैं। मत मारिए। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया एक इंसान को नाहक मारना पूरी इंसानियत को मारने का गुनाह होगा।
पूरी इंसानियत को मारने का गुनाह होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के करीब खून खराबा आम हो जाएगा। किसी को मौत के घाट मत उतारो, किसी का खून न बहाओ। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की हिफाजत करने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आइंदा ताख़रात बड़ी बेहतरीन बातें आने वाली हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इन बातों को याद रखते हुए आइंदा ताक़रात भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान है हमारी मस्जिद उमर फारूक के तामीर और तोसी के बारे में। चूँकि गुज़िश्ता जुमा बारिश की वजह से बहुत कम मजमा आया था, चंदा भी बहुत कम हुआ था। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद की तामीर और तोसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फरमाए। अगर एक एक अल्लाह का बंदा भी 100 रुपये 150 रुपये अगर देगा, अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद के लिए काफ़ी पैसा अता कर देंगे। बहुत दिन हो गए माँ और बहनों के ज़ेवरात भी झोलिया में पड़ते थे। कभी कोई माँ अंगूठी डालती थी, गले की डालती थी, पाँव की पट्टियाँ डालती थी, कोई नक वगैरह डालती थी। अल्लाह के घर के लिए दे, अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। नौजवानों से भी गुजारिश है कोई खाली हाथ न जाए, अल्लाह के घर को देने की कोशिश करे और ज़्यादा से ज़्यादा दे। अल्लाह ताला हम तमाम को देने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब कासमी और जो नौजवान इस्लाम तिहाड़ जेल में दिल्ली में कैद बंद है, उनके रिहाई के लिए दुआ की दरख्वास्त आई। अल्लाह ताला जो भी मुसलमान बगैर किसी कसूर के जेलों में गिरफ्तार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की रिहाई के फैसले फरमाए। बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब की रिहाई के फैसले फरमाए। जो उन पर इल्ज़ाम लगा है, अल्लाह ताला उस इल्ज़ाम से उनको पाक फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला उनको फ़ौरन रिहाई के फैसले फरमाए। बहुत सारे लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को सेहत अता फरमाए। एक अबू बकर छोटा सा बच्चा है, 3 साल का बीमार है। मेरे निहायत दोस्त जनाब अलहाज कलीमुल्लाह साहब जाली वाले बहुत बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है। और एक साहब के बेटे मुबशिर अली खान, वो भी बीमार हैं, दुआ फरमाए। अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। अल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह, मैं पूरे होश व हवास के साथ तुझको हाजिर व नाजिर जानकर तेरे दरबार में अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और सिद्क़े दिल के साथ तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ आइंदा फिर किसी गुनाह की तरफ नहीं जाऊँगा अगर तेरा फजल साथ रहे। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह, लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह, लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह, लकल हम्दु कुल्लुहु व लक शुक्र कुल्लुहु व लक सनाउ कुल्लुहु व लकल खैरु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الماكرين فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا غياث المستغيثين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم فرق مزجهم اللهم فرق مزجهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا عليم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مسجود إلا الله لا مرغوب إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا جبار يا الله يا كريم يا الله يا لطيف يا الله يا عليم يا الله يا حليم يا الله يا ودود يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله
सलाम या अल्लाह, या कलाम या अल्लाह, या कलीम या अल्लाह, या मुमिन या अल्लाह, या मुहैमिन या अल्लाह, या मुतकब्बिर या अल्लाह, या खालिक या अल्लाह, या मालिक या अल्लाह, या मालिक या अल्लाह, या खालिक या अल्लाह, या मुज़िल या अल्लाह, या मुइज़्ज़ या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। ऐ सारी कायनात के बनाने वाले, ऐ सारी दुनिया के सजाने वाले, ऐ सारी दुनिया के वाहिद अल्लाह, ऐ वो अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं, ऐ वो अल्लाह जिसका कोई वजीर नहीं, ऐ वो अल्लाह जिसका कोई मुशीर नहीं, ऐ वो अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं, ऐ वो अल्लाह जिसका कोई साजी नहीं, ऐ खादिर मुतलक, ऐ मुख्तारे कुल, ऐ जो चाहे करने वाले, ऐ जो चाहे करने वाले, ऐ अकेले रहने वाले, ऐ अल्लाह तू अकेला था, ऐ अल्लाह तू अकेला है, ऐ अल्लाह तू अकेला रहेगा। ये पूरी कायनात तेरी है, सिर्फ तेरी है, सिर्फ तेरी है। तू ही एक ही बादशाह है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू शहंशाहों का शहंशाह है, तू मुख्तारे कुल है। ऐ अल्लाह तेरी ही हुकूमत है, तू ही अहकमुल हाकिमीन है, तू ही रब्बुल आलमीन है, तू ही गियासुल मुस्तगीसीन है, तू ही राहिमुल महराहीन है, तू ही जो चाहता है करता है। ऐ सूरज के बनाने वाले, ऐ चांद के बनाने वाले, ऐ आसमानों को बनाने वाले, बगैर सुतूनों के आसमानों को खड़ा करने वाले, ऐ पानी में जमीन को बिछाने वाले, ऐ जिब्राइल को पैदा करने वाले, ऐ मीकाइल और इज़राइल और इसराफील को पैदा करने वाले, ऐ मलाइका के खालिक और मालिक, ऐ हुरान और गिलमान के खालिक और मालिक, ऐ जन्नत और दोज़ख के खालिक और मालिक, ऐ अंबिया के पैदा करने वाले, ऐ सहाबा व औलिया के पैदा करने वाले, सबकी सुनने वाला तू है, तेरे अलावा कोई सुनने वाला नहीं है, सबको खिलाने वाला तू है। अब तक खिलाया है, बेशुमार लोगों को खिलाया है, सबको तू ही खिलाता है। समंदर की मछलियों को पालने वाला तू है, हवाओं के परिंदों को पालने वाला तू है, इंसानों को पालने वाला तू है, जानवरों को पालने वाला तू है। तेरी खुदाई बेमिसाल है, तू लाजवाल है, तू बेमिसाल है, तू बाकमाल है, तू कुदरत वाला है, जो कुछ है वो तू ही है। ऐ अल्लाह तुझी को सारी दुनिया पुकारती है। ऐ अल्लाह जब आदमी मायूस होता है तो तेरे पास ही आता है। ऐ अल्लाह सबके सुनने वाले, ऐ मूसा के तूर में सुनने वाले, ऐ इब्राहिम के नार में सुनने वाले, ऐ नूह के तूफान में सुनने वाले, ऐ मेरे आका के बदर में सुनने वाले, ऐ मेरे आका के ओहद में सुनने वाले। ओहद में तू सुना है, बदर में तू सुना है, इब्राहिम को कामयाब तू किया है, नूह को कामयाब तू किया है, इब्राहिम को आग से तू बचाया है। ऐ अल्लाह मूसा को पानी से तू बचाया है, नूह और नूह की उम्मत को तूफान से तू बचाया है। तेरे मांगने वाले को तू कभी जाये नहीं किया, तुझे पुकारने वाला कभी मायूस नहीं हुआ, तुझे पुकारने वाला कभी मायूस नहीं हुआ। आखिर पुकारेंगे तो तुझ ही को पुकारेंगे ना मेरे अल्लाह, तू ही तो पुकारों को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह तू दे तब भी तुझे पुकारेंगे, तू ना दे तब भी तुझे पुकारेंगे, तू राजी है तब भी तुझे पुकारेंगे, तू नाराज है तो भी तुझे पुकारेंगे। बच्चा ये नहीं देखता कि माँ राजी है कि नाराज है, बच्चे का काम तो माँ को पुकारना है, बंदे का काम तो खुदा को पुकारना है। ऐ अल्लाह हम तुझे पुकार रहे हैं, हम तुझे पुकारते रहेंगे। ऐ अल्लाह मदद अता फरमा, हमारी पुकारों को सुन ले मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे
کو سن لے میرے اللہ، ایک مرتبہ ہمیں جواب دے دے میرے اللہ، ایک مرتبہ جواب دے دے میرے اللہ۔ اے اللہ، پتھروں کو پکارنے والے کچھ ہیں، درختوں کو پکارنے والے کچھ ہیں، جبکہ درخت خدا نہیں ہے، پتھر خدا نہیں ہے، تو ہی پتھروں کو پیدا کرنے والا، تو ہی درختوں کو پیدا کرنے والا، تو ہی سب کو پیدا کرنے والا۔ میرے پیارے اللہ، میرے اچھے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم کیسے پکارنا میرے اللہ، تجھے پکارنا تک نہیں آتا میرے اللہ، اے اللہ تجھے پکارنا تک نہیں آتا میرے اللہ، اے اللہ پکارنا بھی سکھا دے، ہمارے پکار کو سن لے، ہمارے پکار کو سن لے میرے اللہ۔ اے اللہ، اب دنیا میں کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے، اب دنیا میں ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے، بے یار و مددگار ہے میرے پیارے اللہ، بے یار و مددگار ہے میرے اللہ۔ اے اللہ تیرے پاس تو کیا نہیں جانتا میرے اللہ، تو سب جانتا ہے، اندھیرے اجالے سے پاک ہے تو، تیری قدرت تو اتنی بڑی ہے، کالی رات میں کالی چونٹی کو اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کے پکار کو بھی سنتا ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے۔ اے اللہ اتنی قدرتوں کا تو مالک ہے، ہماری پکار کو سن لے میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، آج راضی ہو جا میرے اللہ، آج راضی ہو جا میرے اللہ۔ ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہے، حق بھی ہے تیرا ناراض ہونا، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، تیرا کھا کر ناراض کیا ہے، تیری دی ہوئی زندگی میں ہم نے گناہ کر کے تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج ہم معافی مانگتے ہیں، آج ہم تیرے دربار میں سر کو جھکاتے ہیں، اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو لگڑتے ہیں۔ مولا آج راضی ہو جا میرے اللہ، آج راضی ہو جا میرے اللہ۔ اے اللہ بہت ستائے گئے ہیں، بہت ستائے گئے ہیں، اے اللہ بہت ستائے گئے ہیں، اور تیرے حبیب کے اسلام کے قرآن کے دشمنوں کے سامنے ہم گنہگار بندوں کو ذلیل نہ کر میرے اللہ، ہم گنہگار بندوں کو ذلیل نہ کر میرے اللہ۔ ہماری کوئی بھی طاقت عطا کر دے، ہماری کوئی بھی شان ہمیں عطا کر دے، ہماری کوئی بھی عزت ہمیں عطا کر دے میرے اللہ، ہمیں بچا لے میرے اللہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کو بچا لے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، تیری عزت کی قسم تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، تیری قدرت کی قسم تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، تیرے جلال کی قسم تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے میرے اللہ۔ تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے، تیرے محمد کی امت پریشان ہے، تیرے پیارے محبوب کی امت بہت پریشان ہے، مدینے والے کی امت پریشان ہے، معراج والے کی امت پریشان ہے، بچا لے میرے پیارے اللہ۔ اے اللہ پھر کوئی مچھر کا منظر دکھا دے، اے اللہ پھر کوئی مچھر کا منظر دکھا دے، پھر کوئی کنکر کا منظر دکھا دے، پھر کوئی پانی کا منظر دکھا دے، پھر کوئی کنکر کا منظر دکھا دے، اے اللہ پھر کوئی پانی کا منظر دکھا دے، وقت کے فرعونوں کو نابود کر دے میرے اللہ، وقت کے فرعونوں کو نابود کر دے میرے اللہ، وقت کے شدادوں کو نابود کر دے میرے اللہ، وقت کے ابو جہلوں کو نابود کر دے میرے اللہ، اے اللہ وقت کے دشمنوں کو نابود کر دے میرے اللہ۔ تیرے پاس کیا نہیں ہے میرے اللہ، ہواؤں کی طاقت تیرے پاس ہے، خود ہوا تیری مٹی و دربار فرما بردار ہے۔ اے اللہ 2 دن پہلے کی ہوا کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے درخت اکھڑ گئے، تو ان دشمن انسانوں کا کیا کہنا مولا، جن کی جڑیں زمین میں ہے، تو نے ایسے درختوں کو اکھاڑ کر زمانے میں بتا دیا جب ایسے مضبوط درخت اکھڑ سکتے ہیں تو تیری قدرت کے سامنے ان کی کرسیاں کیوں نہیں اکھڑ سکتی میرے اللہ۔
इनका वजूद क्यों नहीं उखड़ सकता मेरे अल्लाह। आए अल्लाह अगर इनसे जमीन में फायदा है तो इनको बाकी रख, वरना इन दरख्तों की तरह इनको उखाड़ कर फेंक दे मेरे अल्लाह। अल्लाह इनको उखाड़ कर फेंक दे मेरे अल्लाह, इनकी ताकतों को चूर चूर कर दे मेरे अल्लाह, इनके ताकतों को नीस्त तो नाबूद कर दे मेरे अल्लाह। अल्लाह हकीकत में ये तेरे दुश्मन है, तेरे हबीब के दुश्मन है, तेरे इस्लाम के दुश्मन है, तेरे कुरान के दुश्मन है। ऐ अल्लाह इनकी हिम्मत कितनी है कि तेरे दीन को बदलना चाहते हैं। अब तक तेरा दीन नहीं बदला, तेरा कुरान नहीं बदला, तेरे नबी की शरीयत नहीं बदली। अल्लाह ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनको कुत्ते सुअरों की शक्ल में बदल दे मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह इनको जानवरों की शक्ल में बदल दे मेरे अल्लाह। अल्लाह इनको इस्लाम की ताकत बता दे, अल्लाह ईमान की ताकत बता दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वालों की ताकत बता दे, तुझे पुकारने की ताकत बता दे, तकबीरों की ताकत बता दे। मौलाए करीम इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये तेरे कुरान के साथ गुस्ताखियां कर रहे हैं, तेरे कुरान को फाड़ रहे हैं मेरे अल्लाह, तेरे कलाम को फाड़ रहे हैं अल्लाह, उछाल रहे हैं अल्लाह। दुश्मन औरतें तो शर्मगाहों में कुरान रख कर कुरान को जलील कर रही है। अल्लाह इनको बर्बाद कर दे मेरे अल्लाह, तेज तो नाबूद कर दे मेरे अल्लाह। अल्लाह ये हरमैन शरीफैन के मुखालिफ है, इन कमीनों की निगाह मक्के मुकर्रमा में पड़ चुकी है, मदीने मुनव्वरा में पड़ चुकी है, कुरान के अहकामात पर पड़ चुकी है। गर्ज मौला अब इन दुश्मनों से इंतकाम लेने की जिम्मेदारी तेरी परवरदिगार आलम, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। अल्लाह हमें भी ताकत अता कर दे। अल्लाह हमारे दिल बुज़दिल हो गए हैं, अल्लाह हम डरपोक हो गए मेरे अल्लाह, गुनाहों की वजह से हमारी हिम्मतें खत्म हो गई मेरी अल्लाह, हमारे नौजवान डरपोक हो गए हैं। अल्लाह फिर सहाबा की हिम्मत अता कर दे मेरे अल्लाह, अल्लाह औलिया की हिम्मत अता कर दे मेरे अल्लाह, अल्लाह हजरत उमर की हिम्मत अता कर दे मेरे अल्लाह, उस्मान वाली की हिम्मत अता कर दे मेरे अल्लाह, कासिम की हिम्मत अता कर दे मेरे अल्लाह, सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिम्मत अता कर दे मेरे अल्लाह, टीपू सुल्तान की हिम्मत अता कर दे मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे नारों को तलवार बना दे मेरे अल्लाह, हमारी दुआओं को तलवार बना दे मेरे अल्लाह, हमारे सजदों को तलवार बना दे मेरे अल्लाह, हमारे हाथों को तलवार बना दे मेरे अल्लाह। इस्लाम का बोल बाला फरमा, बातिल का मुंह काला फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, कुरान पाक की हिफाजत फरमा, नबी की शरीयत की हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे सरों की टोपी और दुपट्टों की हिफाजत फरमा, हमारे चेहरों के दाढ़ियों की हिफाजत फरमा, हमारे झुब्बों की हिफाजत फरमा, इलाल आलमीन मकातिब की हिफाजत फरमा, माँ और बहनों के बुर्खों की हिफाजत फरमा। बस जो भी करना है मेरे प्यारे अल्लाह तुझी को करना है, हम बेबस हो चुके हैं मेरे अल्लाह, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, अब तो सारी दुनिया का अमन खत्म हो गया है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अमन खत्म हो गया है। अल्लाह रास्तों में हमारे नौजवानों को खामखा गोलियां मार रहे हैं मौला, नाम पूछते हैं, अगर मोहम्मद कहते हैं तो गोलियां मारते हैं। ये गोली तू भी आसमान से डाल दे मेरे अल्लाह, ये गोली तू भी आसमान से डाल दे मेरे अल्लाह। अल्लाह इन कमीनों का जुल्म बहुत हो गया है मेरे अल्लाह, इन कमीनों का जुल्म बहुत हो गया है मेरे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अब तो इनके लिए हिदायत की दुआ करने के लिए भी जुबान नहीं उठती मेरे अल्लाह। अल्लाह मौलाए करीम आज पूरे हिंदुस्तान का अमन खत्म हो गया है, यूपी के मुसलमानों का हाल खराब है मेरे अल्लाह। अल्लाह झूठे और इल्जाम में मारा जा रहा है, मध्य प्रदेश के मुसलमानों का हाल बहुत खराब है मेरे अल्लाह, बिहार के मुसलमानों का हाल बहुत खराब है मौला। अल्लाह
श्री लंका और बर्मा के मुसलमानों का हाल खराब है मेरे अल्लाह। चारों तरफ से दुश्मनियां ही दुश्मनियां हो रही है मेरे अल्लाह। बस हिफाजत के फैसले फरमा, हिफाजत के फैसले फरमा, हर मुसलमान के जानो माल की हिफाजत फरमा, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जानवरों की तरह हमारे भाइयों को मारा जा रहा है मेरे अल्लाह। अल्लाह वो मार खाते खाते भी तुझी को पुकारते हैं, दर्द के साथ अल्लाह कहते हैं मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह बचा ले मेरे अल्लाह, हर मुसलमान को बचा ले मेरे अल्लाह, हर मुसलमान को बचा ले मेरे अल्लाह। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। कुछ मुसलमान तो हजारों गैरों के बीच में है, कुछ मुसलमान तो हजारों गैरों के बीच में है। अल्लाह रमजान जैसे महीनों में रातों में सहरियों में उठने भी उन लोगों को डर हो रहा है, इफ्तारी करने डर हो रहा है, रमजानुल मुबारक की ईद के कपड़े लेने के लिए जाते हुए डर हो रहा है। ऐ अल्लाह तूने जिन चीजों को हलाल बनाया वो खाते हुए डर हो रहा है। ये तेरे दुश्मन कह रहे हैं कि गोश्त ना खाओ। अल्लाह ऐसी कौन सी मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है मौला, इम्तिहान है तो लायक नहीं है, गुनाहों की सजा है तो माफ कर दे मेरे अल्लाह, माफ कर दे मेरे अल्लाह। मौला और जुल्म बर्दाश्त नहीं होता मेरे अल्लाह, और जुल्म बर्दाश्त नहीं होता मेरे अल्लाह। सारी दुनिया के अंदर अमन के फैसले फरमा, हम तमाम को नेक बना दे मेरे अल्लाह। अगर हमारे गुनाहों की नहूसत है तो हमें नेक बना दे, हम तमाम को नेक बना दे। हमारे कान पकड़ कर तेरे सामने झुका ले मेरे अल्लाह, रहमत की रस्सी पकड़ कर हम तमाम को मजबूत कर दे मेरे अल्लाह। अल्लाह तमाम को मजबूत कर दे मेरे अल्लाह, सहाबा वाला ईमान अता फरमा। अल्लाह कुछ लोग तो डर कर अपने बच्चों का नाम बदल रहे हैं मेरे अल्लाह, कुछ लोग तो डर कर अपने बीवियों का नाम बदल रहे हैं मेरे अल्लाह। अल्लाह जिनका नाम मोहम्मद था वो अपना नाम मिटा रहा है मेरे अल्लाह, जिसका नाम हुसैन था वो अपना नाम मिटा रहा है मेरे अल्लाह, जिसका नाम अली था वो अपना नाम मिटा रहा है मेरे अल्लाह। जिस बंदे का नाम रहीम था, तेरे नाम के साथ रहीम था, वो नाम डर कर मिटा कर राम रख रहा है मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह अगर यही कयामत है तो अभी बचा ले मेरे अल्लाह, मुसलमानों को ताकत अता फरमा। ऐ अल्लाह मानते हैं हमारी नाइत्तेफाकियां हैं, हम आपस में एक दूसरे के दिल जुड़े नहीं हैं। अल्लाह पूरी उम्मत को एक बना दे मेरे अल्लाह, मुत्तहिद बना दे मेरे अल्लाह, नेक बना दे मेरे अल्लाह, इबादतों से आरास्ता कर दे मेरे अल्लाह। हर किस्म के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, जाहिरी बातिनी गुनाहों से हिफाजत फरमा, अखलाक अता फरमा, हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा, आल औलाद में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों को खत्म करना चाहते हैं मेरे अल्लाह, हमारी नस्लों को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह हमारी नस्लों में बरकत अता फरमा, अल्लाह हमारी जवानियों में बरकत अता फरमा, हमारे उलमा के उम्रों में बरकत अता फरमा। एक से एक बड़ा आलिम तेरे पास आ जा रहा है। अल्लाह दुनिया अगर उलमा से खाली हो गई तो हमारी रहबरी कौन करेंगे मेरे अल्लाह, अल्लाह हमारी रहबरी कौन करेंगे मेरे अल्लाह। उलमा के उम्रों में बरकत अता फरमा, अइम्मा के उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों की माली पोजीशन को खत्म करना चाहते हैं, हमें उनकी ताकतों पर भरोसा नहीं है। रिस्क का तू मालिक है मेरे अल्लाह, रिस्क का तू मालिक है मेरे अल्लाह। तू देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, तू रोक दे तो दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती। दे दे मेरे अल्लाह, हमारे घरों के अनाज में बरकत अता फरमा, हमारे दस्तरखानों में बरकत अता फरमा, हमारे लुक़मे और निवालों में बरकत अता फरमा, हमारे
चावल और गेहूं में बरकत अता फरमा, हमारे पैसों में बरकत अता फरमा, हर ताजिर को बरकत अता फरमा, हर मुलाजिम को बरकत अता फरमा, खूब बरकतें अता फरमा। अल्लाह दे दे मेरे अल्लाह, दे दे मेरे अल्लाह, हम सब फकीर हैं मेरे अल्लाह, तेरे दरवाजे में खड़ के मांग रहे हैं। एक मालदार वो होता है जो दरवाजे के बाहर खड़ कर मांगता है और उस घर का अमीर कहता है बाहर खड़ के मांगो, लेकिन तू ऐसा दाता है अंदर बुलाकर मांगने का मौका दे रहा है। मौला दे दे मेरे अल्लाह, हमारी जरूरतों को पूरा कर दे मेरे अल्लाह, हमारी जरूरतों को पूरा कर दे मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह, रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, यकीनन कुछ खाने पीने का भी महीना है, आप खिलाते हैं इस महीने में, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं। कुछ गरीब ऐसे भी हैं मौला कि उनके घरों के अंदर आज इस महीने में भी कुछ पकता नहीं है मेरे अल्लाह। हर गरीब के घर में अच्छे से अच्छा इंतजाम कर दे मेरे अल्लाह। ईद बहुत करीब आ रही है मेरे अल्लाह, इंतजामात है मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह इंतजामात है। छोटे छोटे बच्चे खास तौर पर कपड़ों के इंतजार में है। अल्लाह, यतीम बच्चे इस परेशानी में है कि अभी तक उनका अब्बा क्यों कपड़े लेकर नहीं आया है। माँ चूंकि तसल्ली दे रखी है अब्बा बाहर गए हैं बेटे, आ जाएंगे। अब वो बच्चे पूछ रहे हैं अम्मी अब्बा कब आएंगे, हमारे कपड़े कब लाएंगे, जूते कब लाएंगे। बेवा माँ बच्चों को तसल्ली दे दे कर थक गई है। कोई उनके खानदान में ऐसा दिल दादा पैदा कर दे जो उन यतीमों को कुछ करने का इंतजाम हो जाए। सबको अच्छा इंतजाम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, बहुत सारे गरीब ताजिर रास्तों में खड़े होकर हलाल रोजी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मौला, उनको देखते हैं तो तरस आता है। अल्लाह, ऐसे माहौल में भी वो टोपियां पहनकर हलाल कमाने में शर्माते नहीं है। अल्लाह, दाढ़ियां रखकर हलाल कमाने में शर्माते नहीं है। अल्लाह, सबको बरकतें अता फरमा, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमा। अल्लाह, बारिश भी तेरी रहमत और बरकत है। अल्लाह, बारिश भी तेरी नेमत है। अल्लाह, इसकी तो जरूरत है ही, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आप बारिश को रोक लें ताकि गरीबों की कुछ तिजारत भी हो जाए मेरे अल्लाह, गरीबों की कुछ तिजारत भी हो जाए, वरना उनके पूरी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा मेरे अल्लाह। अल्लाह, आप दीजिए, बारिश देकर भी देना आप जानते हैं, बारिश के बगैर भी देना जानते हैं। ऐ अल्लाह, आप दे दीजिए, आप जरूरतों को पूरा कर दीजिए, बीमारों को सेहत अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे वालिदैन की उम्रों में बरकत अता फरमा, जिनके सरों पे वालिदैन का साया नहीं है उनको खूब मग़फ़िरत फरमा, जिनकी शादियां नहीं हुई उनको नेक और साले जोड़े अता फरमा। ऐ अल्लाह आलमीन, जिनको औलाद नहीं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, सेहत और आफियत के फैसले फरमा, ईमान वाली मौत अता फरमा, कलमे वाली मौत अता फरमा, साबित कदमी अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, गीबत से झूठ से परहेज़, झूठ से हिफाजत फरमा, चोरी से हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, मुसलमानों में इत्तिहाद अता फरमा, हर घर के अंदर प्यार मोहब्बत अता फरमा, मरने के बाद के मसाइल में तेरी मदद और नुसरत अता फरमा। अल्लाह, कब्र के अंधेरे से डर लगता है। ऐ अल्लाह, ये दुनिया का अंधेरा बर्दाश्त नहीं करते, कब्र के अंधेरे से डर लगता है। अल्लाह, तू अपने फजल का नूर अता फरमा, नबी की मोहब्बत का नूर अता फरमा दे, कब्र के इक़साम की चूहों से हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, हमारे कब्रों को ताहत नजर कुशादा फरमा, कब्र को जाने से पहले आमाल करने की तौफीक अता फरमा, हशर की रुसवाई से हिफाजत फरमा, जिल्लत से हिफाजत फरमा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के फैसले फरमा, जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमा, आका के दस्त मुबारक से जामे कौसर पीने की तौफीक अता फरमा, कुल सराब में बिजली की तरह पार होने की तौफीक अता फरमा, जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा, जहन्नम के अज़ाबात से हमारी हिफाजत फरमा, जहन्नम को हमसे इतना दूर कर दे जितना कि ज़मीन व आसमान का फासला है, बल्कि उससे भी ज्यादा दूर
بھرپور کر دے، جنت کی نعمتیں عطا فرما، اے الہ العالمین جنت کی تمام نعمتوں سے آراستہ فرما۔ سب سے بڑی نعمت تو تیرا دیدار ہے، تیرے دیدار سے ہم تمام کو مشرف فرما، اے الہ العالمین تیرے دیدار سے ہم تمام کو مشرف فرما۔ جو جو دعاؤں کی درخواست کی ہے تمام کے جائز تمناؤں میں بھرپور کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہماری مسجد عمر فاروق کے تعمیری توسیع کام کو جلد سے جلد تکمیل تک پہنچا، تمام مساجد کے کام کو جلد سے جلد تکمیل تک پہنچا، تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے جائز تمناؤں میں بھرپور کامیابی عطا فرما، ہمیشہ تیرے پاس مانگنے والا بنا، کسی کا محتاج نہ بنا میرے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ ایک گندی اور جھوٹی اور بالکل چھوٹی زبان سے بڑی دعا کر رہے ہیں، تو اپنے اولیاء میں ہم تمام کو شامل فرما۔ اے اللہ تیرے اولیاء میں ہم تمام کو شامل فرما، صالحین میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں میرے اللہ، حقیقت میں بہت بڑا گنہگار ہوں میرے اللہ، معاف کر دے 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 میرے اللہ، کر دے میرے اللہ۔ معاف کر دے میرے اللہ، اب تمام کو معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، تیری نوازشوں کی بنجر زمین بھی قائل، تیری نوازشوں کی بنجر زمین بھی قائل، بہتا ہے بن کے زمزم دریا تیری گلی میں، بہتا ہے بن کے زمزم دریا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ یا اللہ 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 یا اللہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔